remember my name. So these are my wishes. So actually, Avishkar, what the program has been started with the aim. So it is almost more than 50% have been achieved in this institute. So I don't have to add much again to this. So since they have achieved already. So from our scientific point of view or scientific aspects. So if anybody wishes to have any training kind of things, they can approach us. So though we are located little far, it's hardly 150 kilometers, so hardly two to 2.5 hours journey. So one can visit anytime, no problem. So we are there, and any students, if they wish to continue their education in science or technology, so they can also visit us, or I'll leave my contact details, so they can contact us, and we will be able to, if at all we are of use, then we will be able to guide them or at least suggest them what best they can do in their later career. So these things will be there, so they can approach us anytime in our institute. Even me and even our director is very approachable. Like the Devendra Deshmukhji was mentioning about, he has started his company and he had maintained the transparency. Okay, so that was the mantra he had. So that mantra has made him to achieve this target. Okay, so that transparency we also keep in our institute. So we have a transparency system, and moreover in government organizations one has to be transparent. Even if you are not, you should be, because of RTA. Okay, so that is there. Otherwise also we are open. Okay, that way we are open and we are transparent. So anybody can approach. Similar, like they may approach Deshmukhji also, because he will be able to tell them or guide them about the entrepreneurship. So entrepreneurship, like I'm planning to go for agricultural one. So in fact, the organic food is the mantra in future. So in fact, I have booked a 4.5 acre land, and in which I am going to grow organic food. So apart from my science, I am going to do for service on societal, like agriculture. I am a background from agriculture background. So my father was a farmer. Though we sold our land in Chennai, now I am reviving it in Maharashtra. So, so that way I am planning to go for the organic food production. So that will be a role model. Like I will be doing this, and I will be educating these things to nearby farmers also. So that way at least we should do our little thing to the nation. At least we should start from where we are. Then only we will be able to reach higher horizon zone. So that way I am planning this agricultural thing. So that keeping these things in mind, the youngsters also can do different things, innovative way, and in large scale. So like Puri has invented the washing machine, which is a zero discharge washing machine, or it's zero discharge. So that is the innovation which he has invented. So that has culminated into a great product, because it doesn't have any waste. Okay, so that is why it is environmental friendly. Okay, so which no one has thought of. Oh, okay, so no one has thought of this aspect, so that is why he got the laurel now. So similar way, you people also think of different aspects, but again to serve our nation itself. That is the most important aspect, as our Prime Minister, beloved Prime Minister, has been insisting on the Make in India thing, which means you have, like we have to produce things in our own place without the additional supports from outside.
So then only our economy also will be grown, and the economic grown will be productive and as well as very effective also that way. So these things one has to keep in mind when they go for the higher education or the technical education. So these things one has to have in mind when they, like similar to Deshmukhji. So when he was in science college itself, he has inspired this idea of robotic using sensors for uh, explosives, diffusion of explosives. So similar way you also think and start working on it. So when you invest in your idea, and it will, like investment, it will take years together. It's not a one day invention or one year invention. So it will take at least minimum 5 to 10 years, at least 0.5 to 1 decade. So that way one has to think in school and college days itself. Then only your idea will be matured when you are at younger age. So at younger age, if your idea is matured, then it will be a fruitful idea. So with these suggestions, I'll culminate my talk, and again thanking the SANSA and SANSA members as well as organizers for giving me an golden opportunity for me. Thank you, and I wish all success. Sir, kindly make the inaugural declaration of Yeah, Avishkar okay, so- 2017. Okay. So as per the suggestion, I will declare this Avishkar 2017 as open. थँक्यू अध्यक्ष श्री हर्षवर्धनजी देशमुख सरांना त्यांच्या अध्यक्षीय व मार्गदर्शनपर भाषणासाठी. भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन करून आजच्या या आविष्कार कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी आजचे कार्यक्रमाचे उद्घाटक वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक पर्यावरण प्रभाव विस्तार प्रभागनिधी चे माननीय श्री के कृष्णमूर्तीजी, या प्रसंगी आवर्जून उपस्थित झालेले ज्यांचा सत्कार महाविद्यालयाच्या मार्फत आज आयोजित करण्यात आला ते महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी माननीय श्री सुशांत पाटील, माननीय श्री देवेंद्रजी देशमुख व सध्याही जो या विद्यालयाचा महाविद्यालयाचा विद्यार्थी आहे तो यशपुरी व त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमाचे समन्वयक डॉक्टर डी.बी. हांडेजी, महाविद्यालयाचे प्राचार्य मान्य डॉक्टर ठाकरेजी, उपस्थित सर्व पाहुणे मंडळ, विद्यार्थी मित्रांनो, उपस्थित बंधू भगिनी आणि उपस्थित आविष्कारच्या या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने अनायशेच 2-3 गोड कार्यक्रम डॉक्टर ठाकरे साहेबांच्या माध्यमातून इथं आयोजित करण्यात आले, याचा मला निश्चितच आनंद होतोय. महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना आविष्काराच्या माध्यमातून नवीन नवीन प्रयोग, आपले स्वतःचे आविष्कार, इन्सेंटिव्ह, नवीन प्रकारचे प्रयोगाच्या माध्यमातून आपली कल्पकता दाखवण्याची तर एक संधी आहेच आहे. तो त्याचबरोबर आपण या माध्यमातून काही मिळवू शकला की जे यशपुरीने प्राप्त केलं की त्यांनी त्याचं जे काही एक्सपेरिमेंट पुढं आलं त्याच्या माध्यमातून त्याला
राष्ट्रीय स्तरावर रिकॉग्निशन मिळालं, हे सुद्धा एक प्रकारचं तुम्हा सर्वांना विद्यार्थ्यांना एक प्रकारचं इन्सेंटिव्ह आहे. आणि ह्या इन्सेंटिव्हच्या माध्यमातून मागच्या वर्षी आपल्या महाविद्यालयाचा आपल्यातला विद्यार्थी, आपला सवंगडी, आपला सोबती जर राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचू शकला, तर आपल्यातले अनेक का पोहोचू नये अशा प्रकारची स्पर्धा आपल्या मनामध्ये, आपल्या प्रयत्नांमध्ये जागृत होण्याची गरज आहे, आवश्यकता आहे. आणि ती निश्चितच याही वर्षी जे परफॉर्मन्स यश पुरीने मागच्या वर्षी दाखवलं, तशाच प्रकारचं परफॉर्मन्स आपल्या विद्यार्थींच्या माध्यमातून याही वर्षी या कार्यक्रम ज्याचं उद्घाटन आज डॉक्टर के कृष्णमूर्ती साहेबांनी केलेलं आहे, त्या आविष्काराच्या माध्यमातून घडेल अशा प्रकारची मी अपेक्षा व्यक्त करतो. 2 माजी विद्यार्थ्यांचा सुद्धा सत्कार या प्रसंगी करण्यात आला. एक IAS भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये उत्तीर्ण झालेले माननीय सुशांत पाटील, व ज्यांनी काहीतरी आपल्या कल्पनेच्या माध्यमातून व्यवसाय करून जागतिक रेकॉग्निशन मिळू शकले, ते माननीय देवेंद्रजी देशमुख यांचा सत्कार या प्रसंगी महाविद्यालयाच्या प्राचार्याच्या माध्यमातून आपल्या समोर होतोय. याचं प्रमुख कारण आपल्याला सुद्धा हे एक उदाहरण म्हणून आपल्या समोर राहावं आणि आपण सुद्धा अशाच प्रकारची अचीवमेंट आयुष्यामध्ये कळण्यासाठी दिस लागावे, दिस पेटावे, ही अपेक्षा या सत्काराच्या माध्यमातून आयोजकांची आहे. आणि ती अपेक्षा आपण निश्चितच पूर्ण कराल अशा प्रकारची खात्री बाळगत असताना त्यांच्या प्रकारचं अचीवमेंट, त्यांच्या प्रकारची प्राप्ती, त्यांच्या प्रकारचं शिखर आपल्या माध्यमातून आपल्यामधील अनेक विद्यार्थींनी मिळवतील अशा प्रकारची शुभेच्छा आजच्या प्रसंगी मी आपल्या सर्वांना देऊ इच्छितो. एक आनंदाची बाब अशी आहे की जे यांनी मिळवलं ते कदाचित वेगळ्या क्लासचे असतील, आपल्या काहीतरी वेगळे असतील आणि म्हणून त्यांनी हे मिळू शकले, असं बराचसा विचार आमच्या अनेकांच्या मनामध्ये येत असतो. पण तो आपल्या सर्वांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की इथं बसलेला प्रत्येक व्यक्ती, तुझं बॅकग्राऊंड काय यश, तुझं बॅकग्राऊंड काय, आई वडील काय करतात, शेती आहे, म्हणजे एक एक्सेप्शन जर सोडलं, ही बाकीचे सर्व नाही, तो शहरी भागातला होता, शहरामध्ये वास्तव्य होतं, शहरात शिकला, शहरात मोठा झाला, त्यांनी हे काहीतरी मिळवलं, हे काही गैर नाही. पण ही सगळी मंडळी यांचं बॅकग्राऊंड ही ग्रामीण आहे. म्हणजे ग्रामीण क्षेत्रातल्या येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी, मी सांगण्याचं तात्पर्य माझं हे आहे की कुठल्याही प्रकारचा इन्फिरियर कॉम्प्लेक्स स्वतःमध्ये न बाळगता आपण सुद्धा या माध्यमातून काहीतरी मिळू शकतो अशा प्रकारचा आत्मविश्वास दाखवण्याची गरज आहे, आवश्यकता आहे. नाही तर सहज तुमच्या आमच्या सर्वांच्या मनामध्ये, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रामध्ये शेतीचं बॅकग्राऊंड असणारी मंडळी किंवा ही आपण मिळवू शकत नाही. ही शहरामध्ये राहणारे लोक ज्यांना अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत, कोचिंग क्लासेस उपलब्ध आहेत, जे सातत्यानं शहरी भागामध्ये राहून तशा प्रकारच्या वातावरणामध्ये मोठी झालेली आहेत, तीच मंडळी ही मिळू शकते असा एक विचार अनेक ग्रामीण क्षेत्रामध्ये ज्यांचं बॅकग्राऊंड ग्रामीण क्षेत्राचं आहे त्यांच्या मनामध्ये येत असतो. म्हणून मी मुद्दामून त्याचा उल्लेख केला. ठीक आहे, यश शहरातला असला तरी काही हरकत नाही, परंतु तोही साधारण कुटुंबातलाच आहे. फार काही धनाढ्य, फार काही फायनान्शियली स्ट्रॉंग अशा प्रकारचं कुटुंब त्याचं नव्हते. त्याचे वडील क्लर्क म्हणून PW मध्ये कार्यरत होते. म्हणजे सांगायचं
मी वारंवार ज्या मुद्द्यावर येतोय तो हा की कुठल्याही साधारणतः बॅकग्राऊंडवरून आलेल्या विद्यार्थ्यांनी कुठलाही इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स मनामध्ये बाळगता कामा नये, हे आपल्यासमोर चित्र उभं राहण्याची गरज आहे. याची जाणीव प्राचार्यांना झाल्यामुळं त्यांचा सत्कार आजच्या प्रसंगी घडवून आणण्यात आला. ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. त्यांना दोघांनाही मी भावी जीवनामध्ये मला तर असं वाटतं आता ज्या काही शुभेच्छा कृष्णमूर्ती साहेबांनी दिल्या त्या देशमुखांना पुरेशा होतील असं वाटतं. परंतु सुशांत पाटलांना बरंचसं काही अजून मिळवायचं आणि त्यासाठी ते आनंदाची बाब आहे की ते सातत्यानं प्रयत्नशील आहे. 3 वेळ ते IAS मध्ये बसले, त्यांना यश मिळालं नाही. मला वाटतं पास होऊन इंटरव्ह्यूपर्यंत गेले, त्याच्या पलीकडे जाऊ शकले, परंतु त्यांनी जिद्द सोडली नाही, प्रयत्न सोडले नाही, त्या जिद्दीने त्यामध्ये लागले राहिले आणि शेवटी उत्तीर्ण झाले. आज रेव्हेन्यू सर्व्हिसेसमध्ये त्यांचा समावेश झाला. पुन्हा ते समाधानी झालेले नाही अजून, ते पुन्हा प्रयत्न करणार आहेत आणि IAS कसे होतील यासाठी प्रशासकीय सेवेमध्ये कसा त्यांचा अंतर्भाव होईल यासाठी प्रयत्नशील राहतील. हा त्यांचा प्रयत्न आहे आणि त्या प्रयत्नांना आमच्या सर्वांच्या शुभेच्छा आहेत. सुशांत, आपण निश्चितच यशस्वी व्हाल आणि कृष्णमूर्ती साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांच्या हस्ते आपला सत्कार, त्यांच्या उपस्थितीमध्ये निश्चितच आपला सत्कार होईल अशी मी अपेक्षा बाळगतो. आविष्कार कार्यक्रमाअंतर्गत काम करणारी सर्व या आज जे काही एक्सपेरिमेंट आता तुम्ही प्रस्तुत कराल याच्या माध्यमातून तुम्ही निश्चितच काहीतरी सर्व विद्यार्थी अचीव करतील अशा प्रकारची अपेक्षा बाळगून त्यासाठी आपल्याला शुभेच्छा देऊन माझं लांबलेलं मनोगत आटोपत घेतो. नमस्कार, जय हिंद. धन्यवाद सर. जिल्हास्तरीय आंतर महाविद्यालयीन आविष्कार 2017च्या उद्घाटन सोहळ्याच्या समारोपाकडे आपण वळत आहोत. या समारोप प्रसंगी आभार व्यक्त करण्यासाठी मी विनंती करते डॉक्टर हांडे सर. माननीय व्यासपीठ व उपस्थित सर्व मान्यवर, मी जिल्हा समन्वय आविष्कार 2017च्या उद्घाटन सोहळ्याचे आभार व्यक्त करण्यासाठी आपल्यासमोर उभा आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती तथा श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय अमरावती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज आमच्या महाविद्यालयात आविष्कार 2017 चे आयोजन करण्यात आले. ही आमच्या महाविद्यालयाची महत्त्वाची उपलब्धी आहे. नवोदित संशोधकांना संशोधन करण्यासाठी, त्यांची चिकित्सा वृत्ती वृद्धिंगत करण्यासाठी व त्यांना प्रोत्साहन मिळावे, संधी उपलब्ध करून द्यावी यासाठी अमरावती जिल्हा आंतर महाविद्यालयीन संशोधन महोत्सव आविष्कारचे आयोजन विद्यापीठातर्फे दरवर्षी केले जाते. या कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आमच्या श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय श्री हर्षवर्धनजी देशमुख साहेब यांनी मौलिक मार्गदर्शन केले. त्याबद्दल मी विद्यापीठातर्फे व महाविद्यालयाच्या आयोजन समितीच्या तर्फे आभार मानतो. प्रमुख अतिथी तथा उद्घाटक माननीय डॉक्टर कृष्णमूर्ती, वरिष्ठ वैज्ञानिक नीरी नागपूर यांनी संशोधनाचे महत्त्व आपल्या समोर मांडले, त्याबद्दल मी त्यांचे ऋणी आहोत. श्री देवेंद्र देशमुख, श्री सुशांत पाटील व यशपुरी यांनी उपस्थित राहून सत्कार स्वीकारले आणि विद्यार्थ्यांच्या समोर एक आदर्श निर्माण केला, त्याबद्दल आपले मनस्वी आभारी आहे. आमच्या शिवपरिवाराचे आधारस्तंभ म्हणून त्यांच्याकडे आम्ही पाहतो ते संस्थेचे सन्माननीय आजीव सदस्य यांचे महाविद्यालयातर्फे आभार मानतो. या संशोधन महोत्सवात उपस्थित सर्व सन्माननीय आमंत्रित, सन्माननीय परीक्षक, प्राचार्य, प्राध्यापक, माननीय माजी विद्यार्थी, पत्रकार यांचे मनापासून आभार मानतो. तसेच सर्व आविष्कार सेल श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय, प्राध्यापक वृंद, शिक्षकेतर कर्मचारी व सहभागी विद्यार्थी यांचे सुद्धा आभार मानतो. सातत्याने कुठल्याही कार्यक्रमासाठी प्रोत्साहन देणारे आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर विजी ठाकरे सर
यांचा मी आभारी आहे. धन्यवाद. स्पर्धकांना शुभेच्छा. सर्व जजेसना विनंती की त्यांनी लगेच मीटिंग हॉलमध्ये एकत्र यावे आणि डॉक्टर दिलीप हांडे सरांशी संपर्क साधावा. सोहळा संपन्न झाला असे मी जाहीर करते.